महला पहला। फिर गरीब नवाज पातशाह जो कृपा कर रहे ने, जिस तरह इस श्लोक के पिछले पड़ाव अंदर साहब जी ने सिमल रुख की उदाहरण दी, झुकण की गल की, निमरता की गल की, इस तरह गुरु नानक पातशाह जी के कोल कांशी की धरती जो अज बनारस जिन्हों असीं कहते हाँ, जिसका कदी वाराणसी नाम भी रहा है, वरुण ते 80 नाम के घाट के विचकार वसदा नगर, उन्होंने वाराणसी कहते सीगे। बनारस, कांशी, ये सारे उहदे नाम हैं। सो खैर गुरु नानक पातशाह जो उस पावन धरती पर आए, अज भी उत्थे साहिब जी का बहुत मुबारक सोहना अस्थान गुरुद्वारा गुरु का बाग, बड़ी दफ़ा दीदार किए, आप संगतां भी करियो। साहिब जी के वो पावन अस्थान की चरण छो सतगुरां का वो अस्थान है। दातार पातशाह उत्थे आए तो उत्थे एक कुत्ता मरिया पिया। भाई मरदाना जी ने शब्द किया, महाराज ये जगह थोड़ी जी ठीक नहीं है, कुछ तो यदी बदबू आएगी, कुछ फिर इत्थे जानवर मरिया पिया। दातार पातशाह कहते नहीं, आप इत्थे टिक जाने, कोई गल नहीं, करता भली करे। सो कुछ समय बाद गोपाल दत्त नाम का एक पंडित आया। वो जदों आया, उन्हें गुरु नानक पातशाह नूं वेख्या, आउंदियां उन्हें सवाल कर दिता कि किंग पुस्तक अध्येतंग, किहड़ियां पुस्तकां, किन्नियां पुस्तकां पढ़ियां तुसीं? गुरु नानक पातशाह कहंदे नहीं, ये पुस्तकां पढ़नियां पढ़ाउणियां ये तुहाडा काम है, असीं ते फकीर लोक आ। वो कहंदा फिर इस नगर दे विच इत्थे पंडितां दा, विद्वानां दा शहर है, इत्थे ते एक विद्वान बैठा है, पंडित बैठा है, वेदां शास्त्रां नूं पढ़न वाला बैठा है, फिर तुसीं इस नगर च नहीं रह सकते, तुसीं इत्थों चले जाओ, फकीरां वास्ते, तुहाडे वर्गियां वास्ते इत्थे जगह नहीं। साहब कहते भी जे तुहाडे अंदर चर्चा करन दी बाहली है, जिवें असीं कह दईए भी बाहली तुहानूं सिंह फसाउण दी खुर कुठदी है, तो असीं नहीं चर्चा करांगे, तुहानूं चर्चा करन वास्ते कोई दे देने आ, तुसीं उहदे नाल चर्चा कर। साहब ने जो इतिहास की घटना है, देखो गुरु की खेडां उत्ते कदी शंका ना करो, मेरे मालक अंदर समर्था बहुत है। वो जदों चाहुंदा वो किकरां तो भी मठियाइयां चढ़वा दिंदा है, वो जदों चाहुंदा है वो चढ़े हुए सूरज भी डोब के रख दिंदा है। वो जदों मालक अपनी रहमत के घर विच आ जावे, वो कौड़े रीठियां नूं भी मिठे कर दिंदा है। वो जदों चाहुंदा है उहदी दृष्टि पैंदी ते तपदे हुए कुंड जिहड़े ने वो भी शीतल हो जाते हैं। उहदी दृष्टि जदों पैंदी है, उदों सज्जन वर्गे जिहड़े ने भी ठग तो बदल के सज्जन साधु हो जाते। गुरु के उत्ते कदी शंका ना करो। मैं पिछले दीवाना भी जिक्र किया सी कि जदों नारद ने अपने गुरु ते शंका कीता, फिर उहदा की जिहड़ा फल निकलिया सी, की उहनूं दुख मिलिया सी। सो खैर मैं इत्थे जिक्र करां, गुरु नानक पातशाह जी भाई मरदाना जिन्हों शब्द कहते, मरदानिया वो सामने जिन्हों तू कहंदा सी इहदे चों बो आउंदी है, जां इहदे ते जल छिड़क, करता पुरख परमेश्वर भली करेगा। इतिहास के पन्ने कहते ने भाई मरदाना जी ने जल छिड़किया, वो मूर्छित पिया होया सवान जिहड़ा उन्हें साह लैणे शुरू किए, तो हुण मेरे गुरु नानक की दृष्टि पई, बस ऐसी रहमत वरती, उन्हें बोलना भी शुरू कर दिता। हालांकि कुछ ये कहते कुत्ता किवें बोलेगा, गुरमुखो मालक तरस करे तो गूंगिया नूं बुला के रख दिंदा है, वो तो कीड़ियां नूं बुला के रख दिंदा है, वो तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ संसार के उत्ते जिहड़े अपराधी ने, जिन्हां दे कोल कुछ नहीं, उन्हां तो वेद शास्त्रां दीयां कथा करवा दिंदा। वो चाहे वो पत्थरां नूं बुला सकदा है, होर ते गल्लां छड्डो, क्योंकि जदों बाबा राम राय जी दीयां करामातां वेखो ना, गिनो कदी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਵਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। समझ तो उन्होंने लग गई भी जिस फकीर की दृष्टि के नाल मरिया सवान जिंदा हो गया, कोई घट नहीं होवेगा। घबरा तो पहला ही गया, पर कहता महाराज आह तो कमाल है, एक सवान नूं तुसीं साडा भाईचारा कही जाते हो भी ये तुहाडे ब्राह्मण भाईचारे चों है। साहब कहंदे इहनूं आप ही पुछ ला, ये आपे ही तैनूं दस देवेगा। सो जदों खैर मुक्ति गल उहदे नाल चर्चा शुरू करन लगा पंडित गोपाल दत्त, कहंदा मैं चर्चा शुरू करनी है कि तू किन्नियां पुस्तकां पढ़ियां। उन्हें अगों शब्द कहा भी मैं तो सारियां ही पढ़ियां ने, तू एक दी गल छड्ड। नाले रही गल भाईचारे की, भाईचारा तो दूजियां वास्ते होवांगा,
ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਵਾਣ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਮਾਰੇ, ਪੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸਖਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਜਥੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ, ਜੋੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜਨੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।
ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜਨੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਰਨਾ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ। ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਥਾ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਕਦੀ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗ ਕੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਨਵਾਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਖੈਰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਸੰਧਿਆ ਭਾਵ ਕਿ 3 ਸਮੇਂ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਧਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਬਦਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਕੜਦਾ, ਉਹ ਸੰਧਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਢਲਦਾ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਧਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ, ਬਗੁਲ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਬਗਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਕ ਜਿਉ ਧਿਆਨ ਲਾਇਓ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੰਗ, ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਸਮਝ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਲੰਮੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਚਾੜਦਾ ਸੁਨਾਰ
ਵੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਚਤੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਝੂਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਝੂਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਤਲੀਆਂ ਮਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਝੂਰਦੇ ਤਲੀਆਂ ਮਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਬਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਬਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਭੁੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਬਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋੜ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੁਛ ਤੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਲੇਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜਿਆ ਗੁਲੇਲਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਘਾਹ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਬੂਈ ਦਾ ਘਾਹ ਸੀ। ਬੂਈ ਦਾ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਰੂੰ ਵਰਗਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੂਈ ਦਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬੂਈ ਦੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਬੂਤਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਬਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤਿੰਨ ਪੱਲਿਆਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਤ੍ਰੈਪਾਲ, ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੰ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲੈ ਲਾਟੰ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਇਸ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਲੈ ਲਾਟੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਮੋਟੀ ਉੱਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਫਿਰ ਦੋਏ ਧੋਤੀ, ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨ ਲਈ। ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਹਿ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਆਮ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਢੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜਾਣਦਾ ਨਾ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਫਿਰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫੋਕਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿੱਕੜ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਉ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਰਥ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਹ ਕਰਮ ਫੋਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਿਸਚਉ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਨਿਹਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਅਕੀਦੇ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਓਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੂਪ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜੋਬਨ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਬਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਜੋਬਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ, ਕਿਆ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ। ਲੋਕ ਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਜੋ ਖਫਣ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਪੜ ਰੂਪ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਆਪਣਾ ਚਮਕੀਲਾਪਣ, ਇੰਨੇ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਾ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਇਹ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਈਦਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਨ ਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਕਾਮ ਕਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ
औरंगजेब ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਨੇ, ਕਠਨ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਨ ਤੇ ਮਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪਾਇਆ, ਖਫਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਢੱਕਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤ ਢੱਕੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੱਤ ਨਾ ਟੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਸਾ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਸੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਬਸ ਭਲਿਆ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਪਛਤਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਲ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਔਗਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਇੰਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ 14ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਫਿੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਰ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਮਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਅਜੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਆ ਜੋ 4 ਛਿੱਲੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਦ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 14 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। 15ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਦਾਤਾਰ ਸਮੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਨ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਕਾਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।